جو ہیں الحمدللہ بہت ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لوگ ہوں تبھی محفل ہو، تبھی میلاد ہو، تبھی نبی کا ذکر کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر سے عاشق سچا ہو تو پھر چاہے ایک ہی ہو، نبی کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ حضرات تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں اور 10 منٹ آپ حضرات مجھے برداشت کر لیں، بہت زیادہ دیر تک نہیں. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، میں نے جو کچھ بھی اسلام کی تبلیغ کی، میں نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت. حضرات محترم، اہل بیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محبوب تم اعلان کر دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. میں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، میں نے تمہارے تک اسلام پہنچایا، میں نے اسلام جیسا مذہب تمہارے سامنے رکھ دیا، تم کو قرآن جیسی کتاب سے نواز دیا، تم کو کلمہ طیبہ سے نواز دیا. ان میں سے میں تم سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت. حضرات محترم، یہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے؟ اہل بیت سے کون لوگ مرید ہے؟ تو مفسرین کتابوں میں بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، حضرت علی و فاطمہ ہے اور میرے آقا ہے. انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ذہن و فکر کو حاضر کرے اور ملاحظہ کرتے چلے. آقا علیہ السلام نے ایک چادر لیا ہے. آپ لوگ چادر جانتے ہیں نا؟ ایک چادر لیا ہے میرے آقا نے، اور چادر کو لینے کے بعد اس چادر کو اس طرح سے پھیلایا ہے، اور پھیلانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ آؤ اس چادر کے اندر آ جاؤ. پھر کہتے ہیں علی آؤ اس چادر کے اندر آ جاؤ. پھر کہتے ہیں اے حسن آؤ اس چادر کے اندر آؤ. حسین آؤ اس چادر کے اندر آ جاؤ. تب یہ چاروں حضرات ایک چادر کے نیچے آ جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے زمانے والوں سنو، آج جتنے لوگ چادر کے اندر ہے، آج جتنے لوگ اس چادر کے سائے میں ہے، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. یہی میری اہل بیت ہے اور یہی پنجتن پاک ہے. یعنی کہ کون کون پنجتن پاک ہے؟ میرے آقا ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حسین ہے، حسن ہے. انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے. میرے آقا کو حکم دیا رب نے اے محبوب اعلان کر دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب اعلان کر دو میں تم سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا ہوں لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. آئیے حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سے اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، کس طرح سے نبی کے اولادوں سے محبت فرماتے تھے. ذہن و فکر کو حاضر کرنا اور ملاحظہ کرنا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسن ہے اور ان کے چھوٹے پیارے نواسے حضرت امام حسین ہے. ان کے بچپنے کا عالم ہے، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی ایک جید صحابی گزرے ہیں با اسلام
लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो अमीरुल मोमिनीन, जिसको दुनिया उमर फारूक आजम के नाम से जानती और पहचानती है। एक जंग होती है और वो जंग जब फतह हो जाती है, जो कुछ माले गनीमत था हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उस माले गनीमत को तकसीम कर रहे हैं, लोगों पर उस माल को बांटा जा रहा है। कोई आ रहा है अपने हिस्से का माल लेकर के जा रहा है, फिर दूसरा शख्स आता है अपने हिस्से का माल लेता है और चला जाता है। इतने में मौला हुसैन आते हैं उमर फारूक आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, मुझे भी अपना हक चाहिए मुझे। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ इमाम हसन, ऐ बेटा हसन, हाँ मैं तुमको तुम्हारा हिस्सा देता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम हजरत इमाम हसन को अता किए हैं। इसके बाद मौला हुसैन आते हैं छोटे पाँव से चलकर और आकर अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मेरे भाई हसन को 1000 दिरहम से नवाजा है, 1000 दिरहम अता किए हैं, 1000 दिरहम आपने उन्हें अता किया है। ऐ इमाम उमर फारूक आजम, मैं भी आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं अपने नाना का प्यारा नवासा हूँ, मुझे भी अपना हक चाहिए, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। इसके बाद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत इमाम हुसैन को भी 1000 दिरहम अता कर देते हैं, उनको भी 1000 दिरहम से नवाजते हैं। इनके बाद मालूम है कौन आता है, जिनको दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये हजरत अब्दुल्ला उमर मालूम है कौन है, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं मदीने के। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ बाबा जान, ऐ अब्बा जान, आपने सबको नवाजा है, आपने सबको दिया है, अब्बा जान मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी आप कुछ अता कीजिए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 दिरहम अपने बेटे अब्दुल्ला को अता करते हैं। हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, अब्बा जान मामला क्या है, मामला समझ ना आया। अरे हजरत इमाम हसन तो छोटे थे, हजरत इमाम हुसैन तो छोटे थे, अरे मैं तो आपके साथ जंग में बराबर शरीक था, मैं आपके साथ मैदान जंग में जिहाद भी कर रहा था, मैं तलवार को भी चला रहा था, लेकिन हजरत इमाम हसन छोटे हैं, हजरत इमाम हुसैन भी छोटे हैं, आपने उनको 1000 दिरहम अता कर दिया है, लेकिन जब बारी आई है अपने बेटे अब्दुल्ला की तो आपने सिर्फ 500 दिरहम अता किए हैं। अब्बा जान मामला क्या है, मुझे भी 1000 दिरहम चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ बेटा अब्दुल्ला सुन, अगर से तू भी चाहता तो मैं तुझे भी 1000 दिरहम अता कर देता, तुझे भी 1000 दिरहम का मालिक बना देता, लेकिन बेटा सुन, जितनी अजमत इमाम हुसैन की है तेरी नहीं हो सकती है, जितना बड़ा मर्तबा इमाम हसन का है तेरा नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, अब्बा मामला क्या है? कहा बेटा सुन, तेरा नाना मोहम्मद अरबी नहीं हो सकता है, इमाम हुसैन का नाना मोहम्मद अरबी है। अगर से 1000 दिरहम लेना है तो जा पहले नाना मोहम्मद अरबी लेके आ, अगर से 1000 दिरहम लेना है तो अम्मी फातिमा जैसी लेके आ, अगर से 1000 दिरहम लेना है तो नानी खदीजा जैसे लेके आ, इसके बाद 1000 दिरहम तुझे मिलेंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, या अब्बा जान, ना तो मैं नाना मोहम्मद जैसे ला सकता हूँ, ना तो मुझे 1000 दिरहम चाहिए। यकीनन इमाम हुसैन बड़े हैं, इमाम हसन बड़े हैं अब्बा जान, अब मुझे सिर्फ 500 ही दिरहम में सब्र आ चुका है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।